नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 19 तारिख रविवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे आज प्रथम खबर आड़प मंडप को विजे कले महाप्रभु आज मिल आड़प अभड़ा घोष यात्रार आज चतुर्थ दिवस आड़प मंडप को विजे कर महाप्रभु आज जन्म वेदी महाप्रभु को दर्शन करेंगे श्रद्धालु एथिस आज भक्त माने पाइबे आड़प अभड़ा भक्तों श्रृंखलित दर्शन पर व्यापक प्रस्तुति परवर्ती खबर छात्र छात्री को मिल कैरियर गाइडेंस नवम दशम श्रेणी छात्र छात्री को मिल कैरियर गाइडेंस पाठ पढ़ा पर केउ क्षेत्र में कैरियर गढ़े से नहीं दिज्व मार्गदर्शन एथिपाई मासर प्रति प्रथम और तृतीय शनिवार दिज्व कैरियर गाइडेंस सकाळ 10:30 रु 11:30 जाए स्कूल रे कैरियर वेबिनार यूपीएससी ओपीएससी होटेल मैनेजमेंट पुलिस सांबादिकता कृषि अक्षय शक्ति धंदामूलक स्वास्थ्य विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्र पर मार्गदर्शन ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 2027 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ସେପା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। परवर्ती खबर डिजिटालाइजेशन हेब स्वास्थ्य विभाग आरोग्य 2.0 आप रे जोड़ी हेब समस्त घरोई और सरकारी मेडिकल देशर स्वास्थ्य सेवा को संपूर्ण डिजिटल और आधुनिक करने दिगरे केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप नहीं। 29 जून रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा देशव्यापी भाव आरोग्य सेतु 2.0 सह एकाधिक नूतन डिजिटल स्वास्थ्य सेवार शुभारंभ कर खूब शीघ्र राज्य में यार उद्घाटन एने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना देइछंती। परवर्ती खबर ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्ट 4 तारिख रे ओडिशा को दिनिकिया गस्तरे आसिबे बोली कहा जाउछि। जदियो राष्ट्रपति भवनरु सरकारी यात्रा तालिका ए पर्यंत चूड़ांत होई नाही। सूत्ररु जणा पड़छि जे राष्ट्रपति शक्ति उपासनार एक प्रमुख केंद्र भाव परिचित तारातारिणी मंदिर एवं सुंदर तप्तपाणी पहाड़ परिदर्शन करि पारंती। गंजाम सानखेमुंडी ब्लॉक रे अवस्थित तप्तपाणी यार चिरस्थायी उष्म प्रसवण पाई समग्र अंचल रे प्रसिद्ध। परवर्ती खबर इग्नोर नाम लेखा 31 को वृद्धि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नोर जुलाई 2026 शिक्षा वर्ष पाई नूतन नाम लेखा एवं पुनः पंजीकरण अवधि वृद्धि करा जायछि। विभिन्न पाठ्यक्रम रे नाम लेखाइबा पई आग्रही व्यक्ति विशेष आसंता 31 मध्यरे नाम लेखार सुजोग पाई पारिबे। विभिन्न कारणरू शिक्षारू वंचित अधारू पाठ छाड़िथिबा किंबा उच्च शिक्षा पाइबारू वंचित होइतिबा कौनसी बयसर व्यक्ति विशेषज्ञ इग्नोर समस्त विभाग रे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट प्रोग्राम नाम लेखा प्रक्रिया एवं पुनः पंजीकरण प्रक्रिया चलित मास 31 पर्यंत चलिबो। अनुसूचित जाति और जनजाति आवेदनकारी नाम लेखा देय एवं पुनः पंजीकरण देय 50% छाड़ करा जायछि बोली इग्नो भुवनेश्वर वरिष्ठ आंचलिक निर्देशक डॉक्टर मनोज कुमार दास सूचना देइछंती। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला चिठा विज्ञप्ति संरक्षित रहिबो 35 पौराध्यक्ष पद 15 दिन रे आपत्ति और मतामत देई पारिबे। राज्य रे नूतन भाव रे गठित 65 पौर संस्था और एनएससी रो पौराध्यक्ष पद पई संरक्षण निर्धारण संपर्कित चिठा विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। गृह निर्माण और नगरोन्नयन विभाग ए विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। चिठा तालिका अनुसार 11टी पौर संस्था और एनओसी रो पौराध्यक्ष पद अनुसूचित जाति पई संरक्षित रहिछि। परवर्ती खबर कैंसर रोगी पई बड़ आश्वासन आयुष्मान कार्ड रे मिलिबो मागणा चिकित्सा। ओडिशार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे एक बड़ परिवर्तन आउ अर्थ अभाव अधारू रहिबनी कैंसर चिकित्सा। आयुष्मान भारत योजना रे 121 नुआ पैकेज सामिल करी राज्यर कोटी कोटी जनसाधारण आशार नुआ किरण देखाइछंती मोहन सरकार। एही समस्या को दृष्टि रखी ओडिशा सरकार एक बड़ घोषणा करछंती। एबे राज्य रे आयुष्मान कार्ड जरिया रे कैंसर रोगी को मागणा और उन्नत मानर चिकित्सा सुविधा जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर एकाठी हेबो पंचायत पौर भोट। एप्रिल रु जून मध्यरे पंचायत पौर भोट मार्च मास जारी हेबो विज्ञप्ति। पंचायत पौर निर्वाचन को नहीं बड़ घोषणा। 2027 एप्रिल जून मास मध्य हेब पंचायत पौर निर्वाचन। उभय पंचायत पौर भोट एकाठी हेब। पर्यायक्रमे एककालीन निर्वाचन हेब। एने राज्य निर्वाचन आयोग सचिव संतोष कुमार दास सूचना देइछंती। परवर्ती खबर मोहन सरकारक बड़ सफलता निवेश क्षेत्र में ओडिशा श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य टॉप 5 रे ओडिशा। नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 रे ओडिशा श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य पालटिछि। गुजरात एवं महाराष्ट्र भली राज्य सह
ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରକାଶିତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2026ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶକୁ ଗଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ରକେଟ୍। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲା ବିକ୍ରମ-1। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ରକେଟ୍ ବିକ୍ରମ-1ର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ପରେ ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 12:05 ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରକେଟର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରକେଟ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ରକେଟ୍ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଜରାଟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଅଗଷ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଫୋକସରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବ ପୁଞ୍ଜି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଏନେଇ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଫୋକସରେ ରହିବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର। ରୋଡ୍ ଶୋର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିକ୍ରମ-1 ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଅର୍ବିଟଲ ରକେଟ୍ ବିକ୍ରମ-1 ସଫଳତାର ସହ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ସ୍କାଇରୁଟ୍ର ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତାଙ୍କ ଟିଏମସି ପାଇଁ ବଢିଲା ସମସ୍ୟା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଗତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂକଟରେ ଫସି ରହିଛି। ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଏବଂ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦଳର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। କାର୍ତ୍ତିକ ଆରିୟାନ ଓ ୟାମି ଗୌତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। କାର୍ତ୍ତିକ ଆରିୟାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ୟାମି ଗୌତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଘୋଷିତ। ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିୟନ ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆରିୟାନ ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ 370 ପାଇଁ ୟମି ଗୌତମ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଅମରାନ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ରାଜକୁମାର ପେରି ଆସାମୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ହାଇଟେକ୍। ଆସୁଛି ଷ୍ଟେଟ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ହାଇଟେକ୍। ଏ ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଡିଜାଇନ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ତଦାରଖ, ତାଲିମ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟେଟ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗଠନ କରିବେ। ଏହା ଏକ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ସେଲ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନଦୀରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ନଦୀରୁ ପାଣି କମିଯିବ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି କମିଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ। ଶୁକ୍ରବାର ଓ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। ସାପୁଆରୁ ପାଣି କମିଲାଣି। ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ପୁରା କମିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲହରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଛବି ଲହରୀକୁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ 72ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟୀମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଝିଲିକ ମେସନ ପିକ୍ଚର୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲହରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜି ସବସିଡି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିଲା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଲପିଜି ସବସିଡି ବାବଦ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ରାଶି ବହୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପିଏଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଏଲପିଜି ସବସିଡି ବର୍ତ୍ତମାନ 490 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ହାରରେ ସବସିଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ମୋଟ ଏଲପିଜି ସବସିଡି ରାଶି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପି
ବଢିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନରେ ଭାରତର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥରେ ସଫଳ ହେଲେ ଡରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆମେରିକା। ରୁଷ ଗେମ୍ରେ ଭାରତର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଚାରିଆଡେ ଯୁଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଅବରୋଧ ପାଇଁ ବଦଳୁଛି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି, ବଦଳୁଛି ବାଣିଜ୍ୟ ମାନଚିତ୍ର। ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଶୀତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆର୍କଟିକ୍। ବରଫରେ ଢଙ୍କାଇ ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଦଶକରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭୂ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା। ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ସମାଜସେବୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହଟାଇବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ନିଜର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦବାଇବା ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମୂଳନୀତି, ଯାହା ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁହାରି। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁକେ ଓ ୟୁରୋପକୁ ପଠାଇବ ସଂସଦୀୟ ଦଳ। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହଲରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଏକ କୂଟନୀତିକ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରତିନିଧି, ଆଇନଜୀବୀ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍.ଡି. ଦେବଗୌଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍.ଡି. ଦେବଗୌଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚନ୍ନାମାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 85 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ସେ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବ୍ରିଟେନର କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲେବର ପାର୍ଟିର ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବ ବ୍ରିଟେନର କ୍ଷମତା, ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲେବର ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ନହାମଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ବର୍ନହାମ ବ୍ରିଟେନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ବର୍ଷିଆ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। 3 ବର୍ଷିଆ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ଆଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ 3 ବର୍ଷିଆ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ନିଜର କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଇ ପାରିବେ। 30 ଜୁଲାଇ ରାତ୍ର 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଝଟକା। ଶିବସେନା ସାଂସଦଙ୍କ ମିଶ୍ରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ ବାଚସ୍ପତି। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦୁଇ ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ସାଂସଦମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବାଚସ୍ପତି ଶିବସେନା ୟୁବିଟିର 6 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଶିବସେନା ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସେକେଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ଜାରି। ଡିଜି ଲକରରୁ କରିହେବ ଡାଉନଲୋଡ। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ଓ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ 10ମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏନ୍ଇପି 2020 ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ହିଁ ନିଜର ନମ୍ବର ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଡିଜି ଲକର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।